ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 10% ಮೀಸಲಾತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಯ ಲಭಿಸಿದೆ. 10% ಮೀಸಲಾತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಬಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಂತ 103ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲವು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ 3 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ದಿನೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾನತೆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಮತವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ವಡಿವಾಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಪರ್ಡಿವಾಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. EWS ವಿಚಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಈಗ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ ಪಂಚಪೀಠ. The classes described in Articles 15.4 and 16.4. I pass on to question number 2, which is that unaided private institutions, including those imparting professional education, cannot be seen as standing out of the national mainstream. As held in Pramati and Society for Unaided Private Schools, reservations in private institutions is not per se violative of the basic structure. Thus, reservations as a concept cannot be ruled out in private institutions where education is imparted. They may not be the state or state instrumentalities, yet the value that they add is part of the national effort to develop skill and disseminate knowledge. These institutions, therefore, also constitute material resources of the community, in which the state has a vital interest and are not merely bodies set up to further private objective of their founders, unlike in the case of shareholders of the company. Therefore, I hold that on question number 2, the amendment is valid, but for reasons of answering question number 3, the amendment has to go. Before I sum up, I wish to address one point which the majority has dealt with, but more as a note of caution, because it is not necessary for me to deal with that aspect, which is the 50% cap. It is pertinent to note that the breach of the 50% limit is the principal ground of attack of the 76th Constitutional Amendment, 1994, which is inserted as entry 257A. The Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Reservation of Seats in Educational Institutions under the State Act 1993. The validity of that enactment and whether the inclusion by the Constitutional Amendment violates the basic structure is directly an issue in a batch of cases pending before this court. The view of the members of this bench constituting a majority that the creation of another class which can be a recipient of up to 10% of reservation over and above 50% permitted under 15.4 or 16.4, in my considered opinion, therefore has a direct bearing on the likely outcome in the challenge in that proceeding. I would therefore sound this cautionary note, since this judgment may well seal the fate of the pending litigations without the benefit of hearing in those proceedings. The last reason why I find myself unpersuaded to agree with the opinion that the amendments, by creating a different kind of criteria, have to be viewed separately, and that Indira Sani was confined to reservations under 15.4 and 16.4, is because permitting the breach of the 50% rule, as it were, through this reasoning becomes a gateway for further infractions, which in fact would result in compartmentalization. The rule of reservation could well then become the rule of equality, or the right to equality, could then be easily reduced to the right to reservation, leading us back to the days of Champakam Durai Raja. In this regard, the observations of Ambedkar have to be kept in mind, that reservations are to be seen as temporary and exceptional, or else they could be
they could eat up the rule of equality. The fraternal principle, I am now summing up. The fraternal principle is deeply embedded to this nation's ethos and culture. The specific provisions which form part of the Equality Code are inextricably intertwined with fraternity as well. It is fraternity and no other idea which acknowledges that ultimately all individuals are human beings born through the same natural process, subject to the same physical limitations, and finally leave this world at an unknown time but are sure to live. Fraternity is a concept, as a concept. ನೀವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ 10ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಇನ್ನು ಸಿಗಬಹುದು ಸರ್? ಲೀನಾಶ್ರೀ, 2020 ಜನವರಿ 19ಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ NDA ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಬಡವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ 10% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂತು. ಈ 10% EWS, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ತಕರಾರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜನಹಿತ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಇತರ NGO ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಣೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತು. 7 ದಿನಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ 5 ಸದಸ್ಯರ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅದನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಪದವಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಲಲಿತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದರು. ಈ 5 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಈ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ, ಅಂದರೆ ಸಂಸತ್ತು ಪಾಸು ಮಾಡಿದ 103ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡೋದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲು ತೀರ್ಪು ಓದಿದ ದಿನೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಅಸಮಾನರನ್ನು ಸಮಾನರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ಬಡವರನ್ನು ಇತರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಬಡವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ಉಳ್ಳವರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಸಮಾನರಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ತತ್ವದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅದರ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬೇಲಾ ತ್ರಿವೇದಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪರ್ಡಿವಾಲಾ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಓದಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸಹಮತ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು. ಏಕೈಕ ಭಿನ್ನ ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿರೋದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಲಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. 1977ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಹಾವನೂರು ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿ, ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಬಹುತೇಕ ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಗಳು ಎತ್ತಿಡಿತಾ ಬಂದಿದ್ವು. ಅಂದರೆ ಜಾತಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಒಂದೇ. ಅಂದರೆ ಕೆಳ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದರೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಬಲದಿಂದ, ವೃತ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇತರ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತತ್ವವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಈ 10% ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ ತುಂಬ ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. 5 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಅದರ ಪರ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.